जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्य श्री श्री आचार्य देवंक पद प्रांतरे मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे उषा सत्संग उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरु भ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला मानक मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज आलोच्य विषय वस्तु हूँ ईश्वर पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट। ईश्वर पुत्र तांको कुहा जाए एटा हिब्रू मानकर कारण जियस हिब्रू थिले हिब्रू मानकर क्रिश्चियनिटी रे लेखा जायछि किंतु इस्लामिक कल्चर बा जुदाइज्म रे तांको मानंती रही ना से मसीहा बोली मानंती ना तांको ईश्वर पुत्र बोली मानंती नहीं कारण से निजको केबे भी ईश्वरंकर पुत्र बोली संबोधन करनथिले एटा लोक माने कहिथिले। तेणु जदिओ ईसा मसीहंकर कथा आमे इस्लामिक कल्चर रे पाऊ तांकर कुरान रे मध्य किंतु से माने सेही दर्जा जोटा क्रिश्चियन माने जीसु ख्रीष्ट को देइचंदी सेटा दबा को नाराज जा भी हो तो क्रिश्चियनिटी रो जो कल्चर रही सेठी तो से प्रॉफिट हिसाब रे मसीहा हिसाब रे देवदूत हिसाब रे एंजेल हिसाब रे ही तांको देखंती जे कि जगत को उद्धार करिवा पई आसीचंती। एटा तांकर जो न्यू टेस्टामेंट रो सब बाणी गुडा को सेथिरु स्पष्ट प्रमाणित। तापरे श्री श्री ठाकुर मध्य ए कथा को समर्थन देइचंती विभिन्न आलोचना प्रसंग द मेसेज वॉल्यूम 2 रो बाणी रे तथा बहु जगह रे तांकरी विषय ही आलोचना हेछि। अनेक प्रॉफिट अछंती कारण अनेक अंशावतार अनेक कलावतार विभिन्न प्रकार रो प्रॉफिट मानक हमें देखि किंतु पुरुषोत्तमंकर संख्या 8 टोटल एजावत 8 से माने ही पुरुषोत्तम पदवाच्य जो मानक ना श्री श्री ठाकुर नेइचंती आ तांको मान्यता देइचंती। कारण प्रॉफिट अनेक अछंती के कहा को कौठी कोन मानुथिबो आमे तो सब अवतार को आ नै परिबेनी सेमान को अवतार हिसाब रे कहि पारु जेमति कि इस्लामिक कल्चर रे 1,20,000 प्रॉफिट आसीचंती बोली कि कहा जाय हमर तो अवतार मानकर संख्या 10 अवतार रो कोठी पहुंच की 21 अवतार कोठी 24 अवतार कोठी अवतार संख्या 100 मध्य अतिक्रम करिछि। तेणु जो माने जगत को रक्षा करबा को आसिले समस्त को ही अवतार बा प्रॉफिट रा मान्यता दिया जायछि किंतु तांको भितरे जो माने मूल प्रॉफिट जो माने को केंद्र करी जो माने को आधार करी गोटे नूतन संप्रदाय गोटे नूतन अभिव्यक्ति रा परिप्रकाश हेछि सेई माने को ही आमे प्रमथनाथ बा पुरुषोत्तम हिसाब रे मान्यता दिया जायछि। तेणु एई प्रकार लोक मानकर विभेदायन गति अनुसारे तांका भितरे थिबा भिन्नता माइंड रे थिबा डिस्टर्बेंस काहा काहा भितरे किछि तिक्तता एई सब गुडा कहीं पर समय रे गोटे नूतन सांप्रदायिक तार भावटा को सृष्टि करे। जेमति कि प्रथमे आमे देखु ईशा मसीहंकर पूर्वरु मसेस बोली जणे थिले जुडाइज्म रे तापरे आसुचंदी ईशा अर्थात जीसु ख्रीष्ट तापरे आसुचंदी मोहम्मद गोटिए ही लोक इस्लामिक लोक सेई माने गोटिए कम्युनिटी रे लोक सेई व्याप्ति रहिछि पाखा पाखी अंचल रे किंतु विभिन्न भाबरे 500 वर्षर अंतराल रे 1000 वर्षर अंतराल रे गोटिए गोटिए नूतन संप्रदाय से मानक भितरे सृष्टि हेछि काहे कि कारण लोक माने प्रकृत धर्मर जो भावटा को ग्रहण करि पारि नाहंती तेणु तो तांको बारंबार के आसीबा को हेछि गोटिए ही रूप रे से आसंती किंतु दुखर कथा लोक मानक एक कथा कहिला परे मध्य से उक्ति को से छपेई दियंती आ चाहंती
ଯିଏ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଡ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଏକର ହିଁ ସେ ଅଂଶବିଶେଷ ବା ଏକର ହିଁ ସେ ଅବତାର, ଏଇ କଥାଟା ମଣିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା ସହଜ ଭାବରେ। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ତ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖ ଯେ ବାରମ୍ବାର କି ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସତ୍ତା ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ ହୁଏ। ସେ ଏକର ହିଁ ଅଂଶବିଶେଷ ସିଏ। କାରଣ ସେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଭାବଟା କଟିଯିବ, ଗୁରୁଗିରିର ଭାବଟା କଟିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଜଣିଏ ହିଁ ଯେ ପ୍ରଫେଟ ଆସନ୍ତି ଏଇ କଥାଟାକୁ ମଣିଷ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ଯାହା ବି ହଉ, ତା ଆଜି ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାଲି ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ବହୁତ ଜାକ ଜମକରେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନଟାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାଲି ଆମେ ମେରି କ୍ରିଷ୍ଟମାସ ବୋଲି କହୁ। ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ଆସେ, ସେଣ୍ଟ ଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଜନ, ମାଥ୍ୟୁ ଏଇମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ବା ବାଇବେଲରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ର ରୂପ ସବୁ ରହିଛି କ୍ରିସମାସ ରେ। ମେରି କ୍ରିଷ୍ଟମାସ ଅର୍ଥାତ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ରାତି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ଠାରୁ ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ରାତି 12ଟା ପରଠାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ସେମାନେ ସ୍ଵାଗତ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଆସିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଜନ୍ମ ହବାଟା ତାଙ୍କର ଯେମିତି କଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ମହୋତ୍ସବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସିମ୍ପଲି ଜନ୍ମ ନେଲା ମରିବା ବୋଲି କହୁଥିଲା ଭଳି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଟାକୁ ମହାପ୍ରୟାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଟାକୁ ମହୋତ୍ସବ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାରଣ ବିବାହ, ବ୍ରତ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ହେଲେ ତାକୁ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି କାମ କଲେ ସେଟା ମହାନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାହା ମହୋତ୍ସବ ନାମରେ ନାମିତ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ସବୁ କାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ବାର୍ଷିକ ସେଟା ଭୁଲ। ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହିଁ ଭୁଲ, ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ହିଁ ଭୁଲ। ସେଟା ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେଇ ଦିବ୍ୟମ୍, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଉଭୟ ଗୁଡାକ ହିଁ ଦିବ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଟା ମହାନ ଉତ୍ସବ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଲୀଳା କାହାଣୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସାଧା ସିଧା ନୁହେଁ, ସେ ଅମରତ୍ଵ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ଅମରତ୍ୱରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ, ସେଇଠିକି ହିଁ ସେ ଫେରିଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡେ ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଟା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରୟାଣ, ମରିବା ବୋଲି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କରାହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯୀଶୁ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିକି ମରା ଯାଇଥିଲା, ଏ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଜୁଦାଇଜିମ ରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ନା, ଯେ ସେ କେବଳ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏ କଥା ମାନିବାକୁ ଲୋକ ନାରାଜ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ମରା ଯାଇଥିଲା, ଏଇ କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କି ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏ ରାତି ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାରରେ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରନ୍ତି ଆଜି ରାତିରେ, କାଲି ପାଇଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଜଗତ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କେତେ ପରିମାଣର ଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଯେ ମସିହା ବା ଦେବଦୂତ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଗୁଡେ ବାଣୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ 1914ରୁ 1919 ମସିହା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାଭାବାବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନସ ତୀର୍ଥ ପରିକ୍ରମାରେ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁଙ୍କର ବିବୃତି
सेठी गोटे स्टेटमेंट कहउचंदी तार ओडिया अनुवाद रे म कहूची सेठी ठाकुर कहउचंदी अरे मूर्ख लोक माने पूर्वरु केते रक्तर युद्ध विभीषिका छुटेइच वर्तमान आहुरी युद्ध करी चलीच प्रथम विश्व युद्ध चली थाए आहुरी युद्ध करी चलीच तुमे कौन तांकर बलिदान को भूली जाइच तुमे कौन जानिन जे से एथि पाई ही आसीथिले रक्तर बलिदान देथिले जीसु ख्रीष्ट को उद्देश्य रे पुण्य पोथीर से बांटी बाहर थिला तापर पुणी आपण देखिबे जीसु ख्रीष्ट को साथ सिमिलरिटी रे चिल्ड्रेन यू मस्ट फिक्स योर attention at the feet of the nose বা at the root of the nose ନାକର ଦୁଇ ମୂଳରେ ତୁମେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କର ତୁମର ଭାବକୁ must fix your attention this was the policy where I am Jesus ଏହା ମୋର ପଲିସି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିସସ୍ ଥିଲି ରହିଛି ବାଣୀ ସେମିତି ଆପଣ ଖୋଜିବେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକ ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣୀ ରହିଛି ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ 1949 ମସିହାରେ ଠାକୁର ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରୁ 22 ଖଣ୍ଡ ଦୀପ ରଖି ତତ୍ ସହିତ ପ୍ରତୁଳ ଦୀପ୍ତି ଏଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବହୁ ଭାବରେ ରହିଛି ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ହିଁ କୁହନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବତାର ମାନଙ୍କର କଥା ସେ ନିଜେ ହିଁ କୁହନ୍ତି କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ପଡେ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି କୃଷବିଦ୍ଧତାର କଥା ପଡିଲେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳଛଳ ହେଇଯାଏ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଆଲୋଚନା ଗୁଡାକ ଅଧାରେ ରହିଯାଏ ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷବିଦ୍ଧତାର କଥା ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡେ ହିଁ ନା କାରଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର କରିକି କୃଷବିଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ଠାକୁର ପୁନର୍ବାର ଏଯାବତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏ କ୍ରୂର ନୃଶଂସ ମଣିଷ ନିଜର ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅମର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଯେ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମସିହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃଶଂସ ବର୍ବରତାର ସହ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏଇ କଥାଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାନବ ଅବତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗଡ ଅଫ ଦ ସନ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କି ପ୍ରକୃତ ମାନବତ୍ୱର ପନ୍ଥା ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତ ଦୟା খুব কম সময় ভিতরে যদিও যীশু খ্রিস্ট পূর্ব 4 ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 30 ବା 33 ରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଥିଲା ଖୁବ କମ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କମ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସମାଜରୁ ଦୂରିତକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କି ଆହୁରି ଅଧିକା ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆହୁରି କେତେ କଣ କଥା କହିଥାନ୍ତେ ଯାହାକି ବାଇବେଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛେଇନି ବାରମ୍ବାର କି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଛେଇନି ବହୁବାର ସବୁ ଅବତାର ମାନଙ୍କର ସମୟରେ ମଣିଷର କାମ ହିଁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବା କାହିଁକି କାରଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରୋଧ ଭାବ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ କହନ୍ତି ସମାଜରେ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଚଳଣି ସହିତ ତାଙ୍କ କଥାର ବିରୋଧାଭାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତେଣୁ ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଦେହରେ ହଜମ ହୁଏ ନା ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥା କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଧାର୍ମିକ କଥା ଶ୍ରବଣ କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ କଥା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ମହାରାଜା ପ୍ରଭୃତି କୁ ପୋଷଣ ଦଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେଲସ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବେପାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶିକାର ହବାକୁ ପଡିଥିଲା ବହୁତ କ୍रूरତାର। ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଜନୈକ ପ୍ରିଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାଦାତା, ତତ୍କାଳୀନ ପୋପ ଯେ ଥିଲେ ସେ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ୱାର୍ନ ମଧ୍ୟ କରେଇଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଯେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଏଇ କଥାଟା କାରଣ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋର ଅନ୍ୟାୟ ଚଲେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜା, ତ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଆଉ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ କୋଉଠି କୋଉ ପିଲା ଏଇ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଦିନ ଜିସସ୍ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ମରାଯାଉ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମାନେ କଂସା ଦେବକୀଙ୍କର 7ଟି ଯାକ ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋପପୁରରେ ଯେତେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିବାକୁ କଂସ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛି ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ତା ଭୟରେ ଲୁଚିକି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ରୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର। ହିବ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ହିବ୍ରୁ ମାନେ 2000 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଜାତୀୟ ଭାଷା କରେଇ ପାରିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆଶାବାଦୀ ଆମେ ବି ସଂସ୍କୃତକୁ ଜାତୀୟ ଭାଷା କରେଇବୁ। ତ ଏଇଭଳି ଅର୍ଡର ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଅର୍ଡରରେ ଭୟଭୀତ, ତେଣୁ କେହି କାହା ଘରର କବାଟ ଖୋଲୁ ନଥିଲେ। ମା ମରିୟମ, ମା ମ୍ୟାରୀଙ୍କ କୋଳରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱତଃ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲର ବର୍ଣ୍ଣନା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏଥିରେ ଅସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରି କୁହନ୍ତି ବାପା ତାଙ୍କର ଯୋସେଫ, ମା ହଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାରୀ। ଉଭୟଙ୍କର ବାଗଦାନ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ବାଗଦାନର ଫଳ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଇଟା ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେଇ ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ହେଇଥାଏ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ସେଇଟାକୁ ଚଲାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମେଷଶାଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ମେଷ ଶାବକ ଇଭିନ ଜୀବନ ଦ୍ୟୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି। ରେବତୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୟୁତିରେ ମେଷ ଶାବକଟିକୁ ଖୋଜି ଆଣିବାର କଥା କହନ୍ତି। ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଜନୈକ ମା ଖୁବ ଜୋରେ ଝଗଡା ଲାଗି ଗଲେ। ବହୁତ ଜୋରେ ଝଗଡା ଲାଗିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ କଟୁ କଥା କହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଥାନ୍ତି, ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ମନା ଥାଏ ଯେ ସେ ବିଧବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଖୁବ ଜୋର ଝଗଡା କରୁଥାନ୍ତି। ତ ସେ ରାଗିକି ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ରହିଲେନି। ତାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇଟା ପଳେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ଖାଲି ଡେଲି କଳି ଲାଗୁଥିଲା, ଝଗଡା ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୁଣି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମେଷଟାକୁ କଣ ଖୋଜି ଆଣି ଦେଇପାରିବୁ? ସେଦିନ ଡିସେମ୍ବର 25 ଥାଏ। ମୋ ମେଷଟାକୁ କଣ ତୁମେ ମାନେ କେହି ଖୋଜି ଆଣି ଦେଇପାରିବ? ଶୁଣାଯାଏ ତାପରେ କଲିକତାକୁ ସେ ମା କୋଉଠିକି ପଳେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ନଥିଲେ ଖୋଜିକି। ଏମିତି ମେଷ ଶାବକ, ମୋ ମେଷଟିକୁ, ତାମାନେ ମେଷଶାଳାରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ମନେ ପକେଇ କହୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ। ମେଷଶାଳାରେ ମା ଯୋସେଫ ପିତା ଯୋସେଫ ଆଉ ମା ମ୍ୟାରୀଙ୍କର କୋଳରୁ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚାରିଆଡେ ବଜ୍ର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ରାତିରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଗତର ସେ ମସିହା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିଲା ବେଳରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ତା ନୋଟେବଲ, ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ନୋଟ କରାଯାଏ ନା, କାରଣ ଆମର ସୋ କଲ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମରେ ବୋଧେ ଯଦି ଜନ୍ମିଥାନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଆଉ ମହମ୍ମଦ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଗୁଡାକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇଥିବାରୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ବାଲ୍ୟଲୀଳା ରେକର୍ଡ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ପରପର ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ଭାବରେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଉ
रसूल मोहम्मद कर किछि ही वर्णना हेनी केवल तांकर पर समय रिलीजियस लीडर हिसाब रे कोन से टीचिंग गुडा को वर्णना हेछि किंतु बाल्यलीला को संपूर्ण अपरिप्रकाशित करा हेछि कारण तांका मानकर से धर्म विश्वास नहीं जे ईश्वर मध्य आसी पारंती जदिओ से माने मध्य बहु देवादेवींकर पूजा करुथिले जहाँ भी हो तांका जीवन गोटे घटना जीशु ख्रीष्टंकर थरे माने छोट अवस्था सब पिला माने खेलुथांती जीशु ख्रीष्ट मध्य खेलुथांती खेलुथबा समय कोनोसी गोटे दुष्ट पिला आउ गोटे पिला को बहु उच्चारु ठेली देला सेथिरे से पिलाटी मरीगला तो सी समस्ते दोष लदिले जीशु को ऊपरे कारण जीशु बहुत सरल और निरीह थिले तार बापा माँ आसिले जो पिलाटी मर जाइछि से माने आसी पचारंती किए को ठेलीछि कोन हैला ना समस्ते जीशुंका हाथ देखले जीशु कहले मु ता संगे ना ताको ठेलीछि ना किछि कहिछि किंतु ताका कथा के मानलेनी समस्ते डाकिले अथच से पिलाटी उठिलानी जीशु कहले जदि तुमे माने कहूच जे मु ताको मारिछि ताले मु कहूछि से बंचिछि से मरी नाही किंतु काहा डाकर रे कान रे सुनिकी से उठी नाही जीशु गले ता कान रे तार ना धरि डाकिले आ से पिलाटी बंची उठिला एई प्रकार किछिटा लीला तांकर बाल्य लीला रहिछि नले सब गुडाक पर समय रे एकदम शांत भाबरे तांकर बाणी गुडाक से प्रदान करिसंती तांको क्षमावतार बोली कहंती क्षमा क्षमा पुरुषोत्तम बोली कहबाटा बेसी दूर यथोपयुक्त हबो कारण से जेते क्षमा करिसंती जगत को सेतिकी क्षमा आउ के करि ही परिबेनी तेणु तांको क्षमा पुरुषोत्तम बा क्षमावतार बोली कहबा बेसी यथोपयुक्त हबो तापरे तांकर आउ गुटे लक्षणीय लक्षण मध्य आमे देखिବାକୁ पाइछु जे केवल ही से क्रिश्चियन मानकर बा ज्यूज मानकर देवता ता नुहे ख्रीष्ट शब्दर अर्थ ही होची एनवायरनमेंट अर्थात एकाग्र भाव भल पाइबा मसीह अर्थात प्रेरित काहार उद्देश्य से माने आगमन करिसंती जगत को उद्धार करिबा पई तेणु ख्रीष्टंक प्रति भल पाइबा हेले समस्तंक प्रति हुए कथा प्रसंग रे जणे श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करुचंती ठाकुर जीशु जे एते कष्ट रे प्राण त्याग कले तांकर आत्मोत्सर्ग संबंध रे आपण कोन कहिबाकू चाहंती ठाकुर कहउचंती जीशु ख्रीष्टंक प्राणदान प्रयोजन हेतिला तत्कालीन निष्ठुर समाज और राष्ट्र व्यवस्था एवं तांकर शिष्य वर्गंक औदासीन्य और अदूरदर्शिता पाई तांकर जो 12 जन अपोस्टल थिले तांका भितरे चुगुलिया भी मध्य थिले जो माने धरे ही थिले तांक मानकर अदूरदर्शिता अपरिणामी दर्शिता इम्प्रुडेंशियल एटीट्यूड पई की जीसु को धरा दबा को पड़िला आ प्राण मध्य त्याग करबा को पड़िला कारण शिष्य वर्ग के प्रोटेस्ट ही कलेनी परिवेश और परिस्थिति तांकर एई भली मृत्यु को अनिवार्य प्रयोजन करी तोड़ीथिला किंतु अंततः तांकर शिष्य वर्ग जदि आहुरी अनुरक्त शक्तिमान और सुकौशली हेउथिले ताहाले ए मृत्यु जे परिहार करा जाउ नथिला ता मु मने करे ना आउ तांकर क्रूसिफिक्सेशन अर्थात क्रूस विद्धता जे डिवाइन डिस्क्री भगवत विधान ता भी मु मने करे ना जदियो मोर मनरे धक्का मारे जे सी बंची ही थिले जीशु ख्रीष्ट क्रूस विद्धता पर बंची थिले तार 3 दिन परे आउ तांकर जो माने तांकर मृतदेहटी आउ नथिला बोली बाइबल रे वर्णना रहिछि